Restoration, 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 restoration. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Restoration, restoration for the nation. How long more do you think you can sit? நீங்கள் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் தொடர்ந்து உட்கார்ந்து Do you want to stand and stretch for a little while? கொஞ்ச நேரம் எழுந்து நின்று காலை கை நீட்ட விரும்புகிறீங்களா? எழும்பி கையை காலை கொஞ்சம் அசைத்து நீட்டிக்கொள்ளுங்க. கொஞ்சம் எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் எழும்பி கையை காலை அசைத்து கொஞ்சம் இளைப்பாறுங்க. கையை உயர்த்துங்க, கால்களை அசைத்து கொஞ்ச நேரம். I think I should sit and stretch again. நானும் உட்கார்ந்து கொஞ்ச நேரம் இளைப்பாற விரும்புகிறேன். Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Once again. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Lord, yes, we believe. Yes, Lord, yes, Lord, yes, we receive. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, we believe. Yes, Lord, yes, Lord, yes, we receive. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Once again. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Come on, wave your hands with me. சந்தோஷமா சந்தோஷமா இருங்க, சந்தோஷமா கைகளை யாரும் பாருங்க. Can you sit now for another hour? Then we can move. இன்னொரு ஒரு மணி நேரம் நம்ம உட்காரலாமா? You see how much more free you're going to be now. After this, you jump. நீ இதுக்கு பிறகு எவ்வளவு விடுதலையாக இருப்பீர்கள் என்று உணர்ந்திருப்பீர்கள். எவ்வளவு விடுதலையாக உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? Come, Holy Spirit, just come. Come, I need thee. Come, sweet Spirit, I pray. And come, Holy Spirit, I need thee. Come in thine own special way. Spirit of the living God, fall afresh on us. Spirit of the living God, fall afresh on us. Now we're going to prepare the heart of a soldier. ஒரு போர் வீரனுடைய இருதயத்தை ஆயத்தமானதை குறித்து பார்க்க போகிறோம். It's a very important teaching, so listen.
மிக முக்கியமான ஒரு காரியம், நீங்கள் இதை கவனிக்க வேண்டும். Close your Bibles. உங்களுடைய வேதத்தை மூடிக்கொள்ளுங்கள். There's nothing in the notes now. இப்போ நீங்க நோட் ஒன்றும் பார்க்க வேண்டாம், குறிப்புகளை ஒன்றும் பார்க்க வேண்டாம். You cannot have your Bible open. I know that there are many of us Pentecostals. We want our Bibles open all the time. But you're not going to be flipping through the pages as fast as I'm going, okay? நாம் பெந்தெகோஸ்துக்காரர்களாகிய நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய விசுவாசிகள் எப்போதும் வேதத்தை திறந்து வைத்திருக்க ஆசைப்படுகிறோம். ஆகவே நீங்கள் என்னோடு கூட வேக வேகமாக நீங்கள் வசனம் எடுக்க முடியாது, மூடி வைத்து விடுங்கள். At the crusade you try and flip. நீங்கள் குருசேடுக்கு வரும்போது, கூட்டத்துக்கு வரும்போது நீங்க அங்க வேதத்தை எடுத்து வைத்து படிக்கலாம். சரியா? See to it that no one misses the grace of God. தேவனுடைய கிருபையை ஒருவனை இழந்து போகாதபடிக்கு, And that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. யாதொரு கசப்பான வேர் முளைத்தெழும்பி கலகம் உண்டாக்குகிறதுனால் Hebrews 12:15. அநேகர் திட்டுப்படாதபடிக்கு. எபிரேயர் 12:15. How does a bitter root get planted? எப்படி ஒரு கசப்பான வேர் ஊன்றப்படுகிறது? A bitter root gets planted in the heart ஒரு கசப்பான வேர் இருதயத்தில் ஊன்றப்படுகிறது. when somebody says or does something to us. யாராவது ஒருவர் நம்மிடத்தில் ஏதாவது காரியத்தை சொல்லும் பொழுது, Instead of taking it to the Lord, அதை ஆண்டவரிடத்திலே கொண்டு போவதற்கு பதிலாக we just bury it in our hearts. நாம் அதை இருதயத்திலே ஏற்றுக்கொள்கிறோம். And then we keep rehearsing it and brooding over it and brooding over it and brooding over it, and it goes deeper and deeper and deeper. அப்படி நமக்கு விரோதமாய் ஒருவர் சொன்னதை வைத்து அதன் மீது அவையம் காத்து அது நமக்குள்ளே ஆழமாக கசப்பான You know, வேராக மாறிப் போகிறது. Herodias nursed a grudge. ஏரோதியாள் கசப்பான வேர் வைத்திருந்தார். It led to murder. அது கொலைக்கு நேராக நடத்தியது. This is the time to get rid of that grudge. அப்படிப்பட்டதான கசப்பான குணாதிசயங்களை விட்டு விடுவிக்கப்பட வேண்டிய நேரம். What does the bitter root cause? கசப்பான வேர் என்ன செய்யும்? The bitter root causes trouble and defiles many people. அது கலக்கம் உண்டாக்கி அநேகரை தீட்டுப்படுத்தும். You know, a person who comes complaining all the time, எப்போதும் குறை சொல்லி திரிகிற ஒரு ஆத்மா, they begin to defile us also. அவர்கள் குறை சொல்லி நம்மையும் தீட்டுப்படுத்தி விடுவாங்க. You know, these wounds are inflicted by Satan. இப்படிப்பட்ட காயங்கள் சாத்தானால் உருவாக்கப்படுகிறது. He'd rather have a hurt Christian, ஒரு காயப்பட்ட கிறிஸ்தவனை வைத்திருப்பானே தவிர, a wounded Christian, ஒரு காயப்பட்ட கிறிஸ்தவன் than a dead Christian. ஒரு செத்த கிறிஸ்தவனை வைத்திருப்பதை காட்டிலும் ஒரு காயப்பட்ட கிறிஸ்தவனை வைத்திருப்பது சாத்தானுக்கு ரொம்ப ஆசை. Because a wounded Christian has a very bad testimony. ஏன்னா காயப்பட்ட கிறிஸ்தவனுக்கு கெட்ட சாட்சி இருக்கும். What is the key to pulling out this bitter root? இந்த கசப்பான வேரை எடுக்க திறவுகோல் எது? சாவி எது? It is forgiveness from the heart. இருதயத்திலிருந்து வெளிப்படுகிற மன்னிப்பு. Total forgiveness. முழுமையான மன்னிப்பு. Not just saying I forgive. நான் உன்னை மன்னித்து விட்டேன் என்று வாயில சொல்வதல்ல. Sometimes it takes long to work through a hurt. நம்முடைய இருதயத்திலே மன்னிப்பது அதிக நேரத்தை சில நேரங்கள் எடுக்கிறது. You know, in Matthew 18, the parable of the unmerciful servant. மன்னிக்காத வேலைக்காரனை குறித்து ஆண்டவர் சொன்ன உண்மையிலே பாருங்கள். Jesus describes the result of unforgiveness. மன்னிக்காத சுபாவத்தினுடைய விளைவை இயேசு விளக்குகிறார். Handed to the torturers. அவன் உபாதிக்கிறவரிடத்திலே ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டான். And in his wrath, the master turned him over to the torturers. Matthew 18:34a. மத்தேயு 18:38 வாசிக்கிறோம். அவனுடைய எஜமான் கோபமடைந்து அவனை உபாதிக்கிறவரிடத்திலே ஒப்பு கொடுத்தான். You know something, if you have a tormented mind, it could be the result of unforgiveness. உங்களுடைய சிந்தையில ஒரு விதமான கலக்கமுள்ள சிந்தை காணப்பட்டால் அது மன்னிக்காத சுபாவத்தினால் வரக்கூடியது. In Matthew 6:15 Jesus says, but if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மத்தேயு 16 சொல்கிறார், நீங்கள் உங்கள் சகோதரனுடைய தப்பிதங்களை மன்னியாமல் போனால் பரமபிதா உங்களுக்கு மன்னியாதிருப்பார். Are we willing to have our sins not forgiven just because we have been hurt by someone? நாம் மற்றவர்களை காயப்பட்ட நிமித்தமாய் நம்முடைய பாவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில மன்னிக்கப்படாமல் இருக்கலாமா? Bitterness ties us up. கசப்பு நம்மை கட்டி வைத்து விடுகிறது. Forgiveness frees us up. மன்னிப்பது நம்மை விடுவிக்கிறது, கட்டவிழ்க்கிறது. Forgive as the Lord forgave you, says Colossians 3:13. கலாத்தியர் 3:13 வாசிக்கிறோம், கர்த்தர் நம்மை மன்னிக்கிறார், விடுவிக்கிறார். God forgives us and he remembers our sins no more.
ஆண்டவர் நம்மை மன்னிக்கும் பொழுது நம்முடைய பாவங்களை அவர் திரும்பவும் எண்ணி பார்ப்பதே இல்லை. They are in the sea of forgetfulness. அவை சமுத்திரத்தின் ஆழத்திலே அதை போட்டு விடுகிறார். Okay, so now I'm going to pray for you that the Holy Spirit would bring to your mind anybody in your past or your present that you have not forgiven. நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். உங்களுடைய நிகழ்காலத்திலோ கடந்த காலத்திலோ நீங்கள் யாரையாவது மன்னிக்காமல் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி மன்னிக்க உதவி செய்யும்படி நான் ஜெபிக்க போகிறேன். Just pray this prayer. இந்த ஜெபத்தை சொல்கிறேன். Lord, ஆண்டவரே, give me the grace to forgive those who hurt me in Jesus' name. என்னை காயப்படுத்தியவர்களை மன்னிக்க இயேசுவின் நாமத்தில் எனக்கு உதவி செய்யும். Now you have to just sit and listen. I am going to minister to you. நீங்கள் அமர்ந்து கவனிக்க மாத்திரம்தான் வேண்டும். நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஊழியம் செய்ய போகிறேன். As the Holy Spirit shows you who you've not forgiven, just forgive them. Say, I forgive that. Okay? இந்த சில நிமிடங்களிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுடைய ஞாபகத்திலே நீங்கள் யாரை குறித்து மன்னிக்காமல் இருக்கிறீர்கள் என்று ஞாபகப்படுத்துகிறாரோ நீங்கள் அதை மன்னிக்க வேண்டும். I'm not going to ask for a show of hands, okay? நான் உங்களை கையில் உயர்த்தி கேட்க போறதில்லை. உங்களுடைய பரிசுத்த ஆவியினை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிற மக்களை ஆத்துமாக்களை நீங்கள் இதயபூர்வமாக மன்னித்து விடுங்கள். Now the first part you don't interpret, from here I will tell. Lord Jesus, please walk back with each of us to our very conception. Touch and heal with your love all the areas in us that need to be made whole. Need to be made whole. Now, Jesus, இயேசுவே, take us back to our childhood எங்களை சிறுபிள்ளை நிலைமைக்கு கொண்டு போவீராக. and show us all the pain and hurt and rejection. ஆண்டவரே, எங்களுடைய வேதனைகள் எங்களுடைய நிராகரிப்புகள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துவிடும். Keep your eyes closed. கண்களை மூடிடுங்க, ஜெபியுங்க. Now say, I forgive my mother. ஆண்டவரே, என்னுடைய தாயை நான் மன்னிக்கிறேன். I forgive my father. சொல்லுங்க, என் தகப்பனை நான் மன்னிக்கிறேன். Lord, forgive me for holding grudges against my father and mother. என்னுடைய தகப்பனுக்கும் தாய்க்கு விரோதமாக என் இருதயத்தில் இருக்கிற கசப்பான எண்ணங்களை எனக்கு மன்னியும். I choose to forgive them today. இன்றைக்கு அவர்களை மன்னிக்க நான் தீர்மானிக்கிறேன். Now Lord, walk with us through our childhood. ஆண்டவரே, எங்களை சிறுபிள்ளையாக நாங்கள் இருந்த நிலைமைக்கு எங்களை கொண்டு போவீராக. Don't say that. You just think about your childhood now. நீங்கள் அதை சிறுபிள்ளையாக நீங்கள் இருக்கும்போது எப்படி இருந்தது என்பதை நினைத்து பார்க்க வேண்டிய நேரம். நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம். See who the Lord brings to your mind. யாரை உங்களுடைய சிந்தையிலே ஆண்டவர் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறார். And forgive them. அவர்களை மன்னித்து விடுங்கள். Forgive your brothers. Say, I forgive my brothers. சகோதரர்களிடத்தில் மன்னிக்க வேண்டுமென்றால் என்னுடைய சகோதரர்களை அண்ணன் தம்பிகளை மன்னிக்கிற ஆண்டவரே. My sisters. என்னுடைய சகோதரிகளை உடன் பிறந்த சகோதரிகளை நான் மன்னிக்கிற ஆண்டவரே. My aunts. என்னுடைய உடன்முடியான என்னுடைய மாமி அத்தைமார்களை மன்னிக்கிறேன். And my uncles. என்னுடைய அங்கிள்ஸ் எல்லாம் மன்னிக்கிற ஆண்டவரே. Say, I choose to forgive them. அவர்கள் எல்லாரையும் மன்னிக்க நான் தீர்மானிக்கிறேன், தெரிந்து கொள்கிறேன். Now Lord, walk with us through our growing years. ஆண்டவரே, நாங்கள் வளர்ச்சி பெற்ற இடத்திலே எங்கள் வாலிப பிரயாசங்களை கொண்டு வரோம். Forgive all your teachers who hurt you. உங்களை காயப்படுத்தின உங்களுடைய ஆசிரியர்களை மன்னியுங்கள். I tell you, some of you, if you've not forgiven your teachers who hurt you, you may be nervous to stand up and talk. You may be, I had to deal with these things myself. I never thought I would ever, I was too frightened to stand on a stage. நீங்கள் உங்களுடைய ஆசிரியர்களை மன்னிக்காத எண்ணங்களை உங்களுக்குள்ளே கொண்டிருந்தால் நீங்கள் என்னை போல இப்படி ஒரு இடத்துல வந்து நிற்க முடியாது. உங்களுக்கு தடுமாற்றம் நடுக்கலாம் வரும். நான் அப்படிதான் ஒரு காலத்தில் இருந்தேன். When it came to elocution, I put my name down, but before my turn came, I used to run away. பள்ளி பிராயத்தில் நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து ஒப்பிக்க வேண்டிய கட்டுரை போட்டிகள் வரும்பொழுது நான் பேர் எழுதி கொடுத்துட்டு ஓடி போடுவேன். And I realized that a teacher had made fun of me once when I was singing and reading. நான் படிப்பு காலத்தில் பள்ளி காலத்தில் என்னுடைய ஆசிரியை என்னை பார்த்து பரியாசம் செய்த காட்சி எனக்கு நினைவு கொண்டு. These kind of things can have a great effect on our lives. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய பாதிப்புகளை உண்டாக்கும். So forgive all your teachers.
உங்களுடைய ஆசிரியர்களை மன்னித்து If விடுங்கள். you close your eyes, the Holy Spirit will bring them. நீங்கள் கண்களை மூடி இருந்தால் மாத்திரமே பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். Forgive all your friends who betrayed you. உங்களை காட்டி கொடுத்த விட்டு போன உங்களுடைய நண்பர்களை மன்னியுங்கள். Lord, we break the power of the spoken words by the teachers and by their friends over them and over us in the name and blood of Jesus. Now walk with us through our adult years, Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் வாலிபர்களாக இந்த பிராயத்துக்கு எங்களை கொண்டு போவீராக. Let's forgive our husbands, நம்முடைய புருஷர்களை நாம் மன்னிப்போம். our mothers-in-law, நம்முடைய மாமியார்கள், our fathers-in-law, நம்முடைய மாமனார்கள், our sisters-in-law, நம்முடைய புருஷனுடைய சகோதரிகள், our pastors, நம்முடைய போதகர்கள், our Christian leaders, நம்முடைய கிறிஸ்தவ தலைவர்கள், our Christian friends. நம்முடைய கிறிஸ்தவ நண்பர்கள். Do you know Christian friends hurt you the most? உங்களுக்கு தெரியுமா, கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் தான் நம்மை அதிகமாக காயப்படுத்துவார்கள். Just release it. Forgive. அவர்களை மன்னித்து நீங்கள் விடுதலை பெறுங்கள். Now I want to ask you, are you holding a grudge against God? நான் இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். உங்களுக்கு தேவனிடத்துல ஏதாவது கசப்பு, If you கோபம், are, வைராக்கியம் sometimes when we have a prayer that's not been answered for a long time, and you know, holding a grudge against God can finally lead to apostasy. உங்களுக்கு தெரியுமா, நீங்கள் ஒருவேளை ஜெபித்து ஆண்டவர் உங்களுடைய ஜெபத்துக்கு பலனளிக்காமல் இருப்பது நிமித்தமாய் தேவனிடத்திலே உங்களுக்கு கசப்போ வைராக்கியம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது உங்களை வஞ்சிக்கப்பட்ட நிலைமைக்கு கொண்டு போய்விடும். உங்களுக்கு தெரியுமா? Say, Lord, forgive us for holding a grudge against you. ஆண்டவரே சொல்லுங்க, ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் எங்களுக்கு இருக்கிற கசப்புகளை மன்னியும். Now can you forgive yourself? இன்னொரு காரியம், நீங்கள் உங்களை நீங்களே மன்னிக்க வேண்டும்.